حکومت کا سود سے متعلق شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے اپیلیں واپس لینے کا اعلان۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ملک میں اسلامی بینکاری نظام کو آگے بڑھائیں گے۔ سود سے پاک بینکنگ نظام کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ سود کے خاتمے کے فیصلے پر عمل درآمد اور اپیلیں واپس لینے کا حکومتی فیصلہ خوش آئند ہے۔ اجتماعی دانش سے آگے بڑھتے ہوئے معاشی مسائل بھی حل کریں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ سعودی ہم منصب کے ہمراہ پاک سعودی سپریم رابطہ کونسل کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ قومی لیڈر عوامی خدمت میں مصروف، دوسری طرف فتنہ خان کا انتشار، فساد اور جلاؤ گھیراؤ۔ وزیراعظم شہباز شریف سفارتی تعلقات کی تجدید اور پاکستان کے عالمی وقار کو بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سازشی بیانیہ گھڑنے والے مکار، فریبی اور جعل ساز عمران خان نے اقتدار کے لیے قومی مفادات کو داؤ پر لگایا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں اور راولپنڈی میں تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث شہریوں کو مشکلات درپیش۔ لانگ مارچ کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ عمران خان لانگ مارچ کو جہاد کا نام دے کر نوجوانوں سے حلف لے رہے ہیں۔ عوام کے بنیادی حقوق کو مجروح ہونے سے بچایا جائے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا درخواست میں موقف۔ عوام فورن فنڈڈ فتنے کی حقیقت جان چکے۔ پی ٹی آئی حکومت کی غلط پالیسی سے معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اتحادی حکومت پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ہم نے سیاسی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر ملکی مفاد کو ترجیح دی۔ وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا گجرات میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ پشاور میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کو خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ ترقیاتی عمل کی بہتر منصوبہ بندی سے عوامی توقعات پر پورا اترنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس اقدام سے مالی بوجھ بھی کم ہوگا۔ قبائلی اضلاع کے مسائل کے حل کے لیے ضابطۂ کار بنایا جائے، صدر مملکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پشاور کور کا دورہ۔ یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ امن اور استحکام کے حصول میں فارمیشن کی کاوشوں کی تعریف۔ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول کی فراہمی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ قوم کی خدمت میں ہمیشہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض پر توجہ مرکوز رکھیں، افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ نے فرائض سنبھالے۔ علامہ اقبال کا خودی کا تصور ملک کو ترقی دینے کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کا عظیم رہنما کو بھرپور خراج عقیدت۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ زرعی تعاون کے نام پر اسرائیل کو مقبوضہ وادی میں مکمل رسائی دے دی گئی۔ حریت قیادت کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مزید بڑھنے کا اندیشہ۔ ریاست جوناگڑھ پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے 75 برس۔ جوناگڑھ کے عوام نے کثرت رائے سے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم سے پاکستان سے الحاق کا تحریری معاہدہ ہوا۔ عالمی برادری بھارتی غاصبانہ قبضہ ختم کرائے۔ نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جی کا مطالبہ۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات، گنتی کا عمل جاری۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی 198 اور ڈیموکریٹس کی 173 نشستیں۔ سینٹ میں سخت مقابلہ، ڈیموکریٹس کی 48 اور ریپبلکن کی 47 نشستوں پر کامیابی۔ کئی پاکستانی نژاد بھی کامیاب۔
वफाकी हुकूमत ने इस्लामी बैंकारी के हवाले से वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें वापस लेने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुल्क में इस्लामी बैंकारी निज़ाम को आगे बढ़ाएंगे। तफसील राहिल अंसार से जानिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत और गवर्नर स्टेट बैंक की मुशावरत से वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपीलें वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक फैसला करने का मेयार कुरान और सुन्नत है। हमारी तरजीह और जो हमारे लिए जो फैसलों करने का मेयार है वो कुरान और सुन्नत है, तो उसकी रोशनी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से स्टेट बैंक गवर्नर साहब की मशावरत से मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ कि हम स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इन दोनों अपीलों को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करेगा। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेज़ी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें वो करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए JUI के सरबराह ने सूद से पाक बैंकारी निज़ाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने ये ऐलान करके कि वो सब अपीलें वापस ली जा रही हैं और हम बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग नहीं लड़ सकते, गैर सूदी निज़ाम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं और उसके लिए जो फैसला अदालत ने किया है उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में ये एक बड़ा फैसला तस्वूर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमने ऐसा फैसला करने की कोशिश की है जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आए। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। शुरका को आटा, दालें, चीनी, चावल और घी पर सब्सिडी की फराहमी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुस्तहिक तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए टारगेटेड और नॉन टारगेटेड उमूर से मुतालिक भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पसमानदा तबके को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती रिलीफ के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की मंजूरी दे दी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक मुश्तरका तौर पर BRACE प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को रकम फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने ट्वीट में बताया कि ये फंड्स रवा माह स्टेट बैंक को मुंतकिल हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रियाज पहुंच गए हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा अपने सऊदी हममनसब के हमरा पाक सऊदी सुप्रीम राब्ता काउंसिल की ज़िली कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरे के दौरान खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे से दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी। नाज़रीन, मिस्र में मौसमियाती तब्दीलियों पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भरपूर अंदाज में जाकर किया गया है। आलमी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की तायीद की गई कि माहौलियाती इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। आगा मसूद खालिद से तफसील जानते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में COP27 सरबराह इजलास के दौरान क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अलावा अपने इंतहाई मसरूफ 2 रोज़ा दौरे में कई आला सतह तकरीबात में शिरकत, आलमी सरबराहान से मुलाकातें और बैनुल अक़वामी मीडिया से भी बातचीत की। मौसमियाती सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म ने नॉर्वेजियन हम मनसब के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली और कमजोर कम्युनिटीज की पायदारी पर एक आला सतही गोल मेज मुबाहिसे की शरीक सदारत की। उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी में मुनक़िदा मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शिरकत के अलावा नुकसानात के अजाले से मुतल्लिक ताउन बढ़ाने और माहौलियाती खतरात के खिलाफ ग्लोबल शील्ड के मौजू पर एक आला सतह तकरीब में शिरकत की, जिसकी मुश्तरका मेजबानी जर्मनी के चांसलर और घाना के सदर ने की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में कौमी बयान भी दिया। अपने खिताब में उन्होंने पाकिस्तान के कौमी नुक्ता नजर को मजबूती के साथ पेश किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के बहाली और तामीर नौ के मंसूबों का भी जिक्र किया और आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बहाली की कोशिशों में ताउन करने की दावत दी। The global goal on adaptation needs to be prioritized both in terms of financing and timelines.
loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing fueled by debt and yet have to fund climate disasters on their own. मौसमियाती कन्वेंशन के कायम करदा असूलों की रहनुमाई में फौरी तौर पर मौसमियाती कार्रवाई के लिए नए बैनुल अक़वामी ताउन पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के ठोस नताइज के लिए जुर्रतमंदाना फैसले किए जाएं। उन्होंने लॉस एंड डैमेज से निपटने के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत के क़याम पर जोर दिया और कॉप एजेंडे के तहत लॉस एंड डैमेज फंडिंग के इंतजामात पर बाज़ाब्ता तौर पर बात करने के मुआहदे का खैर मकदम किया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में सैलाब और मुतासरीन की मदद के लिए काविशों पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह रहे। अपने दौरे में वजीर आज़म ने कई आलमी रहनुमाओं के साथ रस्मी और गैर रस्मी बातचीत की, जिनमें सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आज़म, जर्मन चांसलर, मिस्र के सदर और नॉर्वे के वजीर आज़म शामिल थे। इन मुलाकातों के दौरान दो तरफा और कसीरुल जहद शोबों में ताउन के लिए बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और ताजिकिस्तान के सदूर, लबनान के वजीर आज़म और इंडोनेशिया के नायब सदर ने भी मुलाकात की। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल, कमिश्नर यूरोपीय यूनियन और IMF की MD समेत अहम शख्सियात ने भी वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की और COP27 में पाकिस्तान के मौसमियाती इक़दामात को पेश करने के लिए कायम किए गए पाकिस्तान पवेलियन में मुश्तरका प्रेस टेक आउट किया। वजीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने और माहौलियाती इंसाफ के तकाजे पूरा करने की कोशिशों में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। There is still a long way to go in sheltering and feeding millions of people. At the broader level, we seek to add loss and damage to the climate agenda, and we hope that all countries come to the COP27 meetings in the spirit you so ably championed as climate justice for all. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा पाकिस्तान को कर्जों में नरमी और रायती फंडिंग तक रसाई होनी चाहिए। आलमी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों में वजीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है कि तमाम मुमालिक मुश्तरका जिम्मेदारी लें। वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि COP27 कॉन्फ्रेंस मौसमियाती इंसाफ दिलाने में संगे मील साबित होगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मिस्र का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बहुत नतीजा खेज रही। पहली बार मौसमियाती तब्दीली के बाइस तबाही को तरक्की पजीर ममालिक के मालियाती दबाव में इजाफे की वजह तस्लीम किया गया और नुकसानात के अजाले के लिए माली वसाइल की फराहमी पर आलमी इत्तफाक राय हुआ है। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक तरफ अवामी खिदमत जारी है और दूसरी तरफ एक शख्स इंतशार, फसाद, जलाओ घेराव और फितने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब से इक़्तिदार संभाला अवामी खिदमत में मसरूफ है। दूसरी तरफ इमरान खान का किरदार है जो जब से सियासत में आया तबाही, बर्बादी, इंतशार और खलफिशार में मसरूफ है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन को सर्दी, बीमारियों, भूख और बीमारी से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो फसादी फितना है जो सड़कें बंद करके मरीजों और एम्बुलेंसेस को अस्पताल पहुंचने में रुकावट बना हुआ है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुल्की मईशत को तबाही के धाने से वापस लाई और इक़्तिसादी बुनियादों को मजबूत कर रही है, जबकि दूसरी तरफ धरनों और जलाओ घेराव का मास्टर माइंड इमरान नियाजी इक़्तिदार की हविस में इदारों और इमलाक पर हमला आवर है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिफारती ताल्लुकात की तजदीद और पाकिस्तान के आलमी वकार को बहाल करने के लिए कोशा हैं, जबकि दूसरी तरफ साजिशी बयानियां घड़ने वाला मक्कार, फरेबी और जालसाज इमरान खान है, जिसने इक़्तिदार के लिए कौमी मुफादात को दांव पर लगा दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों और रावलपिंडी में आज भी एहतजाज जारी रखा, जिससे शहरियों की मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। शमशाबाद और M2 मोटरवे पर ट्रैफिक बंद है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर की गई है।
سینیٹر کامران مرتضی کی طرف سے دائر کی گئی اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کو جہاد کا نام دے کر نوجوانوں سے حلف لے رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی لانگ مارچ کے ذریعے اداروں سے تصادم چاہتے ہیں۔ رواں سال 25 مئی کو بھی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کو کرائی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی۔ 2014 میں بھی تحریک انصاف نے ریڈ زون میں دھرنا دے کر اسلام آباد کے شہریوں کو یرغمال بنائے رکھا اور اس دوران پی ٹی وی، پارلیمنٹ اور سیکریٹریٹ پر حملہ بھی کیا گیا۔ درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ لانگ مارچ کے دوران عوام کے بنیادی حقوق کو مجروح ہونے سے بچایا جائے۔ وفاق اور صوبوں کو حکم دیا جائے کہ لانگ مارچ کا جلسہ اسلام آباد کی آبادی سے باہر ہو۔ ریکونک منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ گزشتہ معاہدے میں بے شمار خامیاں تھیں جنہیں نئے معاہدے میں دور کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ معاہدے پر عمل درآمد سے پاکستان پر عائد 9 ارب ڈالر جرمانہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ معدنیات کی تلاش اور کان کنی کے لیے بیرک گولڈ سمیت دنیا میں صرف 1 درجن کمپنیاں ہیں، لیکن عدالتی فیصلے کے باعث بیرک گولڈ کا لائسنس منسوخ ہونے کے باوجود کسی کمپنی نے پاکستان سے رجوع نہیں کیا۔ صدارتی ریفرنس کی سماعت کل پھر ہوگی۔ صدر مملکت نے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کے سفارشات کی روشنی میں سپریم کورٹ میں 3 ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ صدر مملکت نے جسٹس عامر فاروق کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ بہتر مالیاتی کنٹرول اور سرکاری محکموں کے بہتر احتساب سے ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کارکردگی اور افادیت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس اقدام سے قومی اور صوبائی خزانے پر پڑنے والے مالی بوجھ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات گورنر ہاؤس پشاور میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ ضروری انفراسٹرکچر اور صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے مسائل کے حل کے لیے ضابطۂ کار بنایا جائے تاکہ لوگوں کی شکایات کا بروقت ازالہ ہو سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے تیز رفتار سماجی اور اقتصادی ترقی اور خدمات کی مؤثر فراہمی کے لیے نظام حکومت کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پشاور میں خیبر پختونخوا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے متعلق بریفنگ کے موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت کے ساتھ گورننس کا نظام بھی بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کی ترقی نے نئی راہیں کھول دی ہیں جس سے لوگ بین الاقوامی منڈیوں میں اپنی خدمات آن لائن فراہم کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پشاور کور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ملک دفاع اور امن کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پشاور کور کے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے امن و استحکام کے حصول کے لیے فارمیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا خاص طور پر قبائلی اضلاع میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے سازگار اور محفوظ ماحول کی فراہمی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسر اور جوان ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اس سے قبل کور ہیڈ کوارٹرز آمد پر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس میں درخواست گزار کے وکیل کو معاملے سے جڑے بنیادی حقوق پر دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے روبرو دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل خواجہ حارث نے اقوام متحدہ، یورپی اور افریقی یونین کی جانب سے انسداد بدعنوانی کے لیے کنونشنز کا حوالہ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا عدالت پارلیمنٹ کو کسی قانون میں ترمیم لانے سے روک سکتی ہے؟ اگر کوئی حکومت قانون سے ہٹ کر اقدام کرے گی تو عوام اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ عوامی پیسے کے غلط استعمال سے عوام کا اعتماد بھی خراب ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصل وافدہ نااہلی کیس میں ان کے وکیل کی طرف سے اہم سوالوں پر جمع کرائے گئے جواب پر دیگر فریقوں سے موقف طلب کر لیا۔ دوران سماعت 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نئے ججز کی تعیناتی کے باعث آئندہ ہفتے بینچ تبدیل ہو جائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ فیصل وافدہ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کرنے والا بینچ بھی تبدیل ہو جائے۔ طرفین کے وکلاء نے کہا کہ مقدمے کی سماعت کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ یہی بینچ باقی سماعت بھی کر لے۔ کیس کی آئندہ سماعت 21 نومبر سے شروع ہونے والے ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि अवाम फौरन फंडेड फितने की हकीकत जान चुके हैं। इमरान न्याजी इक़्तिदार की हवस में तमाम हदें पार कर रहा है। गुजरात में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी मफाद को बालाए ताक रखकर मुल्क की मफाद को तरजीह दी। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। गुजरात में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान के झूठ की हकीकत कौम जानती है। इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशियत को दिवालिया कर दिया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। इमरान न्याजी की साजिश ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के अवाम गवाह हैं कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की अलामत और निशानी है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हम इक़्तिदार और तरक्की की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गुज़श्ता 4 साल में तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं किया। जो आज मुश्किलात इमरान न्याजी की पैदा करदा हैं, पिछले 4 साल एक ईंट नहीं लगाई, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और ये उसके साथ शाना बशाना रहे इस तबाही बर्बादी में। मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तमीर और तरक्की भी होगी, अमन अमान भी बेहतर होगा, रोजगार के हालात भी बेहतर होंगे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकाल कर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर सकती है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान की सालमियत हमारी जिंदगी है। वतन की मिट्टी पर अपनी जानें निछावर करने वाले बहादुरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। बलूचिस्तान में होने वाली रैली योब नोश की बेला और सोबतपुर में निकाली गई। शुरका ने सिक्योरिटी इदारों से मोहब्बत और इन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फोर्सेस के हक में नारे दर्ज थे। शुरका ने इस मौके पर फोर्सेस के अमन कायम करने और रिलीफ के कामों में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आलम इस्लाम के तमाम दुश्मन भारत के साथ मिलकर हमारी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी इदारों को सियासी मामलात में घसीटना अफसोसनाक अमल है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में निकाली गई रैलियों में मुख्तलिफ कबाइल के अफराद ने पाक फौज से मोहब्बत का पुरजोश इजहार किया। शुरका ने कहा कि फौज ने बलूचिस्तान के दिफा के लिए कीमती जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च में फौज को बदनाम करना किसी सूरत मंजूर नहीं। तमाम बलूचिस्तान पाक फौज के साथ है और किसी सियासत का हिस्सा नहीं। दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने मुल्क और वतन के साथ अच्छे बुरे हालात में मौजूद रहे हैं। हाल ही में भारतीय मीडिया की जानिब से वावेला किया गया, जिसका भरपूर जवाब ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से अपनी फौज के हक में रैलियां निकाल कर दिया गया। इस दौरान शुरका की जानिब से पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पुर्तगाल और स्पेन में EU पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्लेटफॉर्म तले कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद ने तकरीबात में शिरकत की और पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के इदारों के साथ यकजहती का इजहार किया। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान एम्बेसी के ताउन से पैगाम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का मकसद ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के इत्तेहाद को फरोग देना है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, शोहदाए पाक अफवाज के लिए दुआ की गई। तकरीब में कहा गया कि पाकिस्तान आलमी दुनिया में अपनी अमन पसंदी का पैगाम पहुंचा रहा है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ला फिर एक बार वही बाद आओ जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की, मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी, शेख कहता है कि ये भी है हराम ऐसा की। हकीमुल उम्मत डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। फरहाना खान से तफसील जानेंगे। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। अपने आफाकी कलाम के ज़रिए मुसलमानों में ईमान की हरारत पैदा करने वाले शायर मशरक़ से
اہل لاہور کی محبت ایک فطری سی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ لاہور میں یوم اقبال کا آغاز مساجد میں مفکر پاکستان کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا. مزار اقبال لاہور پر گارڈز کی تبدیلی کی مرکزی تقریب ہوئی، جس میں پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالی اور اس موقع پر پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہوا. تقریب کے مہمان خصوصی پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈور ساجد حسین نے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. اس موقع پر اپنے پیغام میں گورنر پنجاب نے کہا کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی پوری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کے فرمودات کو سمجھ کر ہی ہم اسلام کا حقیقی پیغام سمجھ سکتے ہیں. گیریزن کمانڈر لاہور میجر جنرل محمد شہباز خان نے بھی یوم اقبال کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. اس موقع پر معزز مہمانوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات پہ قلم بند کیے. سیالکوٹ میں مفکر پاکستان کے آبائی گھر اقبال منزل میں نماز فجر کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. ہزاروں افراد نے اقبال منزل کا رخ کیا. اس موقع پر علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ وقت عزیز کو اقبال کے خواب کے مطابق ترقی یافتہ بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال کا خواب امن کا گہوارہ، سیاسی برداشت اور بھائی چارے کا پاکستان تھا جہاں نوجوان تعمیری سوچ کے ساتھ ملک کو ترقی کی بلندیوں تک لے کر جائیں. انہوں نے کہا کہ حکیم الامت نے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کی قربانیوں، عظمت اور اپنی کھوئی ہوئی میراث سے روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں تعمیری سوچ سے ترقی کی منزلیں طے ہوں، معاشرے میں بڑے چھوٹے کی تمیز اور نظریات میں اختلاف پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر گفتگو سے معاملات حل ہوں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ علامہ اقبال نے ہمیں خود اعتمادی اور جدت فکر کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو میں عزت نفس، خودی اور سماجی اور ثقافتی اقدار پر سمجھوتا کیے بغیر نئے حل تلاش کرنے کی تعلیم دی. علامہ اقبال کا خودی کا تصور ملک کو ترقی دینے اور قوموں کی برادری میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنے کی ہماری جستجو میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ناظرین، مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی پسند تنظیموں نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بی جے پی حکومت کے مقامی اعلی کاروں پر کڑی نظر رکھیں جو علاقے میں راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، پیپلز لیگ، مسلم لیگ، تحریک حریت اور ڈیموکریٹک حریت فرنٹ نے سری نگر سے اپنے بیانات میں کہا کہ کسی بھی فرد یا گروہ کو کشمیریوں کی حق خودارادیت کے حصول کے لیے دی گئی بے مثال قربانیوں کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بھارت نے زراعت کے شعبے میں تعاون کے نام پر متنازع علاقے مقبوضہ جموں کشمیر میں اسرائیل کو مکمل رسائی دی ہے. صہیونی حکومت نے بھارت اسرائیل زرعی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر مقبوضہ علاقے میں 2 سینٹر آف ایکسیلنس کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل کی آمد سے علاقے میں انسانی حقوق کی پہلے سے خوفناک صورتحال کو مزید سنگین بنا دیں گے. ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 نومبر جونا گڑھ کے لیے یوم سیاہ کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ بھارت نے 1947 میں اسی دن بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوجیں جونا گڑھ میں اتار کر مسلمان حکمران کی ریاست پر جبری قبضہ کر لیا تھا. جونا گڑھ ریاست پر پاکستان کا حق ہے کیونکہ ریاست کے اس وقت کے گورنر نواب مہابت خان نے 15 ستمبر 1947 کو نظریہ پاکستان کے مطابق الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. نواب آف جونا گڑھ جہانگیر خان جی نے کہا ہے کہ ریاست جونا گڑھ نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر لیا تھا. اس کے باوجود ہندوستان نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے فوجی طاقت سے ریاست پر قبضہ کیا جو کہ سراسر غلط ہے. ہندوستان جونا گڑھ ریاست سے اپنا غیر قانونی قبضہ ختم کرے. جونا گڑھ ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواب جہانگیر خان جی نے کہا کہ 1735 میں جونا گڑھ کو ریاست کا درجہ دیا گیا اور 1947 تک مختلف ادوار میں انگریزوں سمیت سب نے ریاست جونا گڑھ کا احترام کیا اور اس کی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ تقسیم ہند کے وقت جونا گڑھ نے کثرت رائے سے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ریاست کے نواب نے قائد اعظم سے مل کر پاکستان سے الحاق کا تحریری معاہدہ کیا. اسی دوران ہندوستان نے عالمی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجی طاقت سے ریاست پر قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ جونا گڑھ کے برعکس کشمیر میں مسلم اکثریت ہونے کے باوجود بھارت اس پر قابض ہے، اس لیے جونا گڑھ کا مسئلہ بہت حوالوں سے کشمیر سے منسلک ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان سے امید ہے کہ وہ ریاست جونا گڑھ کی آزادی میں ہماری مدد کرے گی.
नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी और तसानीफ में कश्मीर से ताल्लुक़ के रंग भी नुमाया दिखते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। अहले कश्मीर को अपनी खुशबख्ती पर नाज है कि मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से था और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी कश्मीर से अपने ताल्लुक पर फख्र किया करते। कश्मीर से वाबस्तगी इनके अशार में झलकती है। कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पजीर है, इस बाग जां फिजा का ये बुलबुल असीर है। वर्षे में हमको आई है आदम की जायदाद, जो है वतन हमारा वो जन्नत नज़ीर है। इकबाल अपने अशार में कश्मीर को हिंदुस्तान के जोग्राफिये, सियासत और माहौल व समाज से इसकी एक अलग और मुनफरिद हैसियत को उभारते और नुमायां करते नजर आते हैं। इकबाल कश्मीर के कुदरती हुस्न, दिल आवेजी, दिल बस्तगी और सहरंगेजी के बावजूद कश्मीर के लोगों की खुरबा नसीबी की वजह किसी ऐसे मसीहा की अदम मौजूदगी को गर्दानते थे जो उनके तन मुर्दा में जान पैदा कर देता। अपनी नज़्म वादी लौलाब में आप फरमाते हैं, गर साहिब हंगामा न हो मिंबर और महराब, दी बंदा मोमन के लिए मौत हो या ख्वाब। ऐ वादी लौलाब बेदार हो जिसकी फगा सहरी से, इस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब। ऐ वादी लौलाब, ऐ वादी लौलाब। आज कश्मीर की वादियाँ और पहाड़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार से गूंज रही हैं और कश्मीर की नौजवान नस्ल इनके अफकार की अमली तफसीर बनकर तहरीक आज़ादी का दरख्शां ताबिंदा बाब रकम कर रही है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आफाकी पैगाम फर्द को सितारों से आगे जहां आबाद करने और हर लहजा मुतहर्रिक रहते हुए हयात व मकाम की छुपी हकीकतों को आश्कार करने की तलकीन करता है। शायर मशरिक की यौम विलादत के मौके पर उनके कलाम की मुख्तलिफ जहतों को बयान कर रहे हैं लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक। कलाम इकबाल महज शायराना या फलसफियाना नहीं बल्कि कायनात के असरार और रमूज का अहाता किए हुए है, जिसमें नया ज़माना और नए सुबह शाम पैदा करने का ढंग भी है और अहद रफ्ता के नज़्म व ज़ब्त का एहतराम भी। वो आने वाले ज़माने की आहट महसूस करते हैं और ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होकर नई नस्ल को उम्मीद फ़र्दा का पैगाम देते हैं। इकबाल अहद हाज़िर के मुसलमानों के आलमी इस्तेसाल, फ़िक्री इन्हतात और मसाइल पर अश्कबार हैं और आपस की नाइत्तफ़ाक़ी को इसकी वजह करार देते हैं। अहद हाज़िर के तनाज़र में इकबाल वहदत उम्मत पर जोर देते हुए कहते हैं कि बुतान रंग व खून को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा। इकबाल अपने असलाफ की अज़मत के कायल हैं और उनकी रिवायत को नई नस्ल के लिए मशले राह करार देते हैं। वो अहद हाज़िर के मसाइब से निजात के लिए खुद ही को हरकत व अमल से हमकनार करते हैं। फरेब नजर है सुकून सबात, तड़पता है हर जर्रा कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद, कि हर लहजा है ताज़ा शान वजूद, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। अब इस शेर से हमें आगे से आगे बढ़ने का, लगन का और कहीं भी रेस्टलेसनेस है और एक कश्मकश इनकलाब है कि डायनामिक ज़िंदगी है, कहीं आप ठहर नहीं सकते। और ये बात इकबाल ने तो बहुत बाद में की ना, उन्होंने अपनी जो पहली तसनीफ़ थी बांगे दरा, उसमें एक चांद और तारे नज़म थी बच्चों के लिए, जिसमें कहा गया था, दौड़ता है अशब ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना, इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है, चलने वाले निकल गए जो ठहरे ज़रा वो कुचल गए। इकबाल जुज़ का ताल्लुक कुल से जोड़ते हैं और मुआशरे की इज्तमाई तरक्की में हर फर्द वाहद को नागुज़ीर जानते हैं, जो आज भी मुसल्लमा हकीकत है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुफक्कर पाकिस्तान के कलाम में ऐसी खुशहाल फलाही रियासत का तस्वुर है जहाँ अमन व सलामती, मुसावात, अखुवत, सिला रहमी, अदल और हुस्न मुआशरत का दौर दौरा हो, जो इस्लाम की तालीमात पर अमल दरामद के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए तो अपने आफाकी पैगाम को आने वाली नस्लों के दिलों में उतारने के लिए खुद अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में वफाकी निज़ामत तालीमात की ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में इकबाल डे के हवाले से तकरीबात का अहतमाम किया गया। इस्लामाबाद कॉलेज बराए तालिबात F62 में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पैगाम इकबाल के तसव्वुर खुदी और नज़रिया तालीम पर अमल करने से तमाम मसाइल हल हो सकते हैं।
F74 کالج میں تقریب کے شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ اساتذہ کرام بچوں کو شاعر مشرق کی آفاقی فکر سے آگاہی دیں۔ شاعر مشرق نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے سچ کر دکھایا۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی یوم اقبال ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دیکھتے ہیں فہد شبیر خٹک کی یہ رپورٹ۔ اپنی شاعری کی بدولت بری صغیر کے مسلمانوں میں نئی روح پونکنے والے اقبال نے اغیار کی تقلید کی بجائے مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی عظمتوں کا تعارف دیا۔ خودی کا تصور ان کی شاعری کا وہ استعارہ ہے جو قیام پاکستان کے بعد بھی ایک قوم کی طرح ہمیں متحد کرتا ہے۔ پشاور میں یوم اقبال کے موقع پر شاعر مشرق کی تعلیمات کو نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے مختلف سرکاری اسکولوں میں تقریبات ہوئی، جن میں طلباء نے کوئز مقابلوں میں حصہ لیا اور تقریر کے ذریعے حکیم الامت کے افکار پر روشنی ڈالی۔ علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفہ حیات کسی طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور قائم مقام گورنر مشتاق غنی نے اپنے الگ الگ پیغام میں کہا کہ شاعر مشرق نے بری صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا کر ان میں جداگانہ قومیت کا احساس پیدا کیا اور مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیا، جن پر عمل پیرا ہوئے بغیر پاکستان کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فہد شبیر خٹک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر سے امریکی دفتر خارجہ میں بیرونی امداد کی ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ مصر میں ہونے والی ملاقات میں دونوں شخصیات کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہنا ربانی کھر نے حالیہ تباہ کن سیلاب کے دوران امریکی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر برائے صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے 1 لاکھ ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین کا عطیہ سیلاب متاثرین کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ حکومت متاثرین کی بحالی اور صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں مریم ملک کی یہ رپورٹ۔ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف امیونائزیشن کے زیر اہتمام چین کی جانب سے 1 لاکھ ہیپاٹائٹس ویکسین حوالے کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے سائنو ویک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے عطیہ وصول کیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پاکستان آج بھی تاریخ کی ایک بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں آج بھی ہزاروں لوگ ریلیف کیمپس میں رہ رہے ہیں جہاں بیماریاں پھیلنے کے خدشات ہیں اور ان بیماریوں میں ہیپاٹائٹس اے بھی شامل ہے۔ 1 لاکھ ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین کا عطیہ سیلاب متاثرین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ تباہی اس بڑے پیمانے پر ہوئی ہے کہ جس کا تخمینہ 40 بلین ڈالر لگایا گیا۔ 33% آف پاپولیشن آف پاکستان افیکٹڈ ہوئی ہے اور بالخصوص سندھ، اس میں بڑی تباہی ہوئی۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ سیلاب کے بعد مشکل کی گھڑی میں بھی سیاست کرنے والوں کو قوم نہیں بھولے گی۔ جنہوں نے باتیں کی، باتیں بنائی، مدد کو نہیں پہنچے، ہاتھ نہیں بٹایا، صرف بیانات دیے، سیاست کی، الزام تراشی کی، ان کو بھی تاریخ لکھ رہی ہے اور یہ لوگ معاف نہیں کریں گے۔ سائنو ویک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ چین اور پاکستان کی لازوال دوستی ہے۔ چین ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ یہ امداد پہلا قدم ہے۔ پاکستان میں ویکسین کی پیداوار کی شراکت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے جاپان کے سرکاری دورے میں مختلف ملکوں کی بحری افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے 18ویں ویسٹرن پیسیفک نیول سمپوزیم میں شرکت کی، جس کا مقصد دنیا کی بحری افواج کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے جاپان کی اعلیٰ عسکری قیادت، برطانیہ کی رائل نیوی، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، کینیڈا، کولمبیا، انڈونیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا اور سنگاپور بحریہ کے سربراہوں سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے مختلف ملکوں کی بحری افواج کے سربراہان کے ہمراہ انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کا بھی مشاہدہ کیا۔ پاک بحریہ کے 2 جہاز PNS شمشیر اور PNS نصر بھی FIR میں شرکت کے لیے جاپان کی بندرگاہ یوکوسوکا کا دورہ کیا۔ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، مانسیرا کے سیاحتی مقامات وادی سرن، بٹاکنڈی اور کاغان کے پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ناران میں اب تک 8 انچ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ انتظامیہ بھاری مشینری کے ذریعے شاہراہ ناران سے برف ہٹانے میں مصروف ہے۔ ملکہ کوثر، مری اور گلیات میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -3, कालाम 2, ज़ियारत में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।